Акшам шерифiniz хайырлы olsun. Bugün Kırım işgalinin 749. күні. Son hadise vakalarının zaman takımı tanış edecek. Ukrayna vizasız rejimi için bütün şartlarını yerine getirdi. Bunu Ukrayna prezidenti Petr Poroshenko ve Avrupa Şurası'nın reisi Donald Tusk ile ötkerilgen görüşümden son Avrupa Komissiyanın reisi Jean-Claude Juncker bildirdi. Bu komissiya bu senenin aprel ayında vizalı rejimine lagu etilmesini teklif etti. Birkaç gün evvelsi Kiev'de resmi şahıslar için elektron beyannamenin көрсетілмесі için kanun kabul edildi. Meclis yasak etilivi boyunca mahkeme toplaşıvını aprelge geçirdiler. Mahkemege endi işgalci hakimiyetinin Goskobnatsını da celp edecekler. Advokat Demil Çemişev bildirgeniye göre növbetteki mahkeme oturuşu aprelin 7'sinde ötkerilecek. Bugünkü toplaşıvda şikayet bergen prokuratura berilgen şikayetini anlatkan ve iki taraf bir-birine sualler berip olgan. Belli ki işgalci hakimiyeti meclisini ekstremistik birleşmesi gibi tanıp, Rusya teritoriyasında faaliyetini yasak etmege istey. Prokuraturaga böyle şikayetten özünü Kırım Tatar teşkilatları gibi adlandırgan birleşmeler bergen. По ходатайству прокуратуры, да, обвинения, суд приобщил вот эти там 600 чем-то страниц, которые были представлены прокуратурой к делу. Потом было ходатайство уже о том, чтобы со стороны защиты приобщить там около 800 страниц документов, подтверждающие, что деятельность милиции не является экстремистской. Она всегда была открытой, публичной. Ну и суд принял решение. Ну, пока он был на перерыве и запретил дальнейшую съемку для журналистов, для прессы. Единственное уже будет разрешение, когда будет оглашаться приговор. Но то, что суд занимает тенденциозно одну сторону, в сторону обвинения, это уже говорит о том, что и приговор будет соответствующий на стороне обвинения. Rusya'da adalet kıdırmağa gerek mi? Ve besebeli Kırım'da meclisinin yasak etilmesini hazırlanmak gerek. Böyle şekilde hukuk korucular Yarımada'da Kırım Tatarlarının vekiletli organını mahkeme işinin neticelerini tahmin edeler. Ukrayna öz vatandaşlarına nasıl koruvunu teklif edebilir bu haqda nevbette kelep qamız. Hukuk korucular eminler Kırım'da meclisin yasak edilmesini Kırım Tatarlarını ekstremistik ve teröristlerge çeviriyor. Bundan son Rusya'nın strukturalarına insanın kabahatını isbatlamağa gerek olmayacak. İnsanın kabahatını tanımak için onun milli organlarının işinde iştirak edilmesini isbat etmeye yeterli olacak. Rusya'nın hareketlerine cevap olarak Ukrayna ombudsmanı Viktoriya Lutkovskaya bu teşkilatın resmi statusunu Ukrayna'da resmileştirmeye teklif ediyor. Ми ще досі не прийняли відповідний проєкт закону, який визначає статус корінних народів. Це раз. Не зовсім дзеркального, але відповідного кроку з боку України на можливу акцію в Російській Федерації щодо заборони меджлісу, можливо, одним з варіантів могло б бути те, що у нас в законодавстві з'явився би такий орган. І у нас би було б визначено їх місце у нас на території підконтрольній Україні. Я думаю, що це могло б значно полегшити життя, в тому числі і тих, хто належить до цієї організації, і в разі заборони буде під величезним тиском, і їх життя буде в небезпеці. Hukuk korucular eminler öz vatandaşlarını korçalamak için Ukraynaga halkara destek zarur olacak. Одним з таких точок прикладання зусиль це все ж таки зараз говорити про необхідність посилення цих санкцій міжнародних. Да, звичайно, це не має такої гарантії, що зупиняться всі політичні переслідування, але це буде чіткий сигнал Російської Федерації, що міжнародна спільнота спостерігає за погіршенням клімату, прав людини на території і ефективно діє. Şimdi ise Ukrayna öz vatandaşlarına hafsızlıkны tek onun nezaretinde olgan territoriyalarda garantiya edebiliyor. 2 yıl devamında ise Kırım'ı 22 bin insan terk etti. Ekspertlerinin fikrince meclis yasak etilgen son koçkenlerinin sayısı daha da artacak.
Роман Спирдонов, Асан Аминов, Заман, АТР. Ишғал етілген Қырымда меджлиске қанунсыз шекілде кечірілген референдум вегерлі акимиет органларына өткерілген сайлавлар үшін интиқам етелер. Бұны брифинг девамында меджлис азасы Ескендер Бариев білдірді. 2 ел евелсі Қырым татарлар референдум ве сайлавларда иштирак етмеді. Бұндан да ғайры ишғалжы акимиет Қырым татарларының темсилжі органы или ишбірлік тізіп оламады. Меджлисінің ясақ етілмесінен ишғалжылер Қырымдан фальжилерінің әрекетлеріні сынырламаға тырыша. Сегодня, в 21 веке, мы являемся свидетелями тех сталинских судов и Советского Союза, и нацистских судов фашистской Германии. Суд, который проходит над Меджлисом крымско-татарского народа, это практически суд над всем крымско-татарским народом. Оккупационная власть будет пытаться либо этих людей загнать в ту ситуацию, когда они не смогут проявлять активно свою работу, либо для того, чтобы вытеснить их вообще за пределы Крыма. Однозначно Меджлис будет продолжать свою работу. И уже подготовлено положение о чрезвычайном режиме работы национальных органів самоуправління кримськотатарського народу. Вирішити цю проблему от тільки точечно, тільки говорячи там про справи от тих більше 30 кримських політичних ув'язнених сьогодні, це мало що дасть. Це потрібно, на все це потрібно дивитися дійсно в широкому пакетному контексті, зокрема і анексії Криму. Просто думати всім, в тому числі і в країнах Заходу, які зацікавлені в зніманні санкцій стосовно Росії, про те, що вони також відповідальні значною мірою за те, що сьогодні відбувається в Криму, і, зокрема, навколо Меджлису. Арабаларының янмасы үшін қабатланған Қырым татарыны апсте қалдырдылар. Бүгін Ахмеджитнің Киев район махкемесінде Муидин Альвааповның іші бойынша махкеме топлашуы кечірілді. Махкеме қарарынен Альваапов майыз 9-на қадар апсте қалдырылды. Қатырлатамыз, Ялтада арабалар яқмасында шекленген 21 яшлы Муидин Альваапов январь 20 үшінде Алупкада яқаладылар. Муидин 2 ай девамында апсте бұлынғанына бақмадан арабалар янмаға девам ете. Құрылтайның меркези сайлав комиссия рейсі Заир Смедляевның білдіргеніне көре, оны бұ ішті эсас қабатлайжысы оларақ япмаға істейлер. Хизбут Тахрир іші бойынша яқаланғанның ағыр аяқлы омыр арқадашы баласы еле ағыр вазиетке оғырады. Вадим Сюрукның анасы ве омыр арқадашының фікірінже оны қанунсыз шекілде яқаладылар. Чүнки тентуф кечірілген вақыт олардың евінде бір ясақ етілген шейіні тапмадылар. Бұна бақмадан о аляда апсте бұлына. Қатырлатамыз Усейн Куку, Энвер Бекиров, Муслим Алиев ве Вадим Сюрукны Қырымның Русь махкемесі Бусенинің апрель 8-іне қадар апсте қалдырды. Мне, конечно, очень тяжело говорить. Потому что статья, которую предъявили моему сыну, она незаконна. Он очень много проводил времени свободного, что у него было, проводил время со своим ребенком. Сейчас они решили завестись вторым ребенком. Он вечерами проводит с ребенком, день и ночь он приезжает поздно, уставший, со здоровьем у него не очень хорошо. Но он старается, потому что он знает, что надо семью обеспечивать. Будущее какое-то для них строить. Распечатанный на бумажке там список с каких-то там слов, которые вот они, например, в поисковике в компьютере вбивали, там проверяли. Собственно, книги, там какая-то вот печатная продукция, которая у нас была, там книги, какие-то газеты, чего-то такое, все у нас остались дома. В общем-то, даже не сказали слово, что он задержан. Нам сказали, что он проедет вместе с ними в отделение ФСБ Ялты для того, чтобы как-то дать объяснение или как-то вот так это было. Тем не менее, как только он вышел за дверь, больше мы его не видели. Почему задержали? Потому что, во-первых, потому что он мусульманин. То есть это, наверное, первая и самая основная причина. Это пугает всех находящихся здесь жителей, чтобы они не принимали ислам, потому что он у нас славянин, он украинец. А принял веру другую. Может, из-за этого, я так думаю, что, наверное, из-за этого, чтобы было неповадно другим. Это просто пугает.
Репрессияға оғыраған халықлар ассоциациясы Қырым абуслеріне дестек оларақ электрон петицияны азырлады. Бұл петиция Алмания түш ишлер назиры Франк Вальтер Штайнмерге йоланылacak. Чүнки бұл сене Алмания Авропада телекүсізлік ве иш бірлік тешкілятында yolbaşçılık еті. Петиция мөйлефлері Эминлер Штанмайер ОБСЕ-деки өз вазиетінен файдаланып, Ахтемчи Гос Али Асанов ве Мустафа Дегерменджиннің азат етілігі бойынша Қырымдаки Русия акимиеті ile диалог алып бармақ керек. Халқара институтлары Авропа парламенті ве Авропа шурасының фікірінже Қырым татарлар ярымадада дайма дискриминацияға оғырай. Петицияға әрбір істеген инсан Change.org сайтында қол тұта біле. Элиф бала меркезінің сайыбы прокуратурадан жевап алды. Лютфе Зудиева меркезде тентуф кечірілгенден сон шикает язды. Жевап Жанкой район прокуратурасындан февральның 18-інде белгілене. Зарфның тамғасында саны мартның 10 үшінде қойылған. Оны анлатқанна көре тентуф Русия қанунларына көре өткерілді. Бе Лютфееден язы шекелде разылық алдылар. Ләкин Лютфеенің айтқанна көре о разылық язмады, чүнки о вақыт асылында женазеде болынды. Бина есе кираға алына тентуф üçün разылығыны бина сабысындан алмақ керек еділер, ама бөле разылық алынмады. Санки Русияге айт олған прокуратурада әр шей қанунға көре япылды. Қырым автоинспекциясы Қырымда 24 саат çalışacak. Украин номерлеріні денештірмеге еттірмегенлер ise июль айына қадар пара жазасыны белгілемейжеклер. Буақта Қырымның Русия мемориетінің прокуроры Наталья Поклонская білдірді. Бөле қарар бекленілген еді, чүнки қырымлылар бір айдан зияды ишғалжи акимиетіне апрельге қадар номерлеріні денештірмеге имкансыз олғанını анлатмаға тырыштылар. Если человек не успел пройти всю перерегистрацию, то на первые, на протяжении 3 месяцев после уже вступления в силу новых нормативов никто привлекать к реальной ответственности, к административной не будет. То есть будут для начала приниматься предупредительные меры, то есть меры предупредительного характера. Ну а потом уже, если совсем не будут оформлять, переоформлением заниматься, тогда уже будут наказывать к административной ответственности. Қырымда бір аптаға қошма оларақ ишықның сондырылмесі бекленіле. Мартның 19-дан 26-сына қадар Русиядан кетірілген 250-380-ге қадар мегаватт электроэнергия берілуі сынырылайжақлар. Крымэнергода білдіргенне көре бұның эсас себебі Кубань энерго көпірінің құрыжылығынен бағылы. Сынырлатув кечік ве орта бизнес электрик нахлиятлар ве дигер шirket истималжыларға тесір еті біле. Қырымға Русия президенті кележек ярын Владимир Путин ярымадаға тешриф бұйырып, Санки Керич кечетінден кечежек көпір құрыжылығыны тешкережек ола. Бұны Русия yolbaşçısының сайты білдіре. Бұндан да ғайры Путин Қырым ве Ахярның ичтимайы иқтисади инкишафы бойынша музакерелер кечірілежек. Русияда автоюришлеріні ясақ еттілер, топлашу ве митинглер ақында қарарны Девлет Думасы қабыл етті. Президент есе имзалады. Эндіден сон автоюришлер ве чадырлар лагерлері ақында эвелден хабер етмек зарур. Аксалда пара жазасы белгіленежек гражданлар үшін 300.000 рубле қадар. Юридик шақыслар үшін есе 1 миллионға қадар. Арабачылардың фікірінже Русияда құтлеви акцияларының акимиетіні тенбелемейіп кечірмеге имкансыздыр. Мы сейчас должны с любой фигней соглашаться, которую они там себе напишут. Работы-то все равно нету. Платить никто не хочет, ничего. Ну, экономика-то ниже плинтуса уже. Они смотрят, что было на Украине, видят, что использование автомобилей внесло довольно большую лепту в дело Майдана. Они проецируют вот эти страхи собственные на Россию, где, в общем, совсем другая повестка дня и совсем другие проблемы. Под их понятие массового мероприятия теперь попадают свадьбы, похороны, клубные поездки на рыбалку.
Неван белі Қырым татар язычысы Джингиз Дағжының қыз қардашы Айше Дағжи бұ дүнияны тәрк етті. Оны бүгін Ахмеджит районына ескі орда көйінде дефін еттілер. Бұл хаберні журналист Зера Бекирова білдірді. Оның yazғанына көре Айше Дағжының ең бұйық арзусы женк еллары айрылышхан уйкен ағасымен көрішіві еді. Олар тек телефон вастасы иле субетлеше еділер. Бір-біріні есеттеретті телекомпаниясының фильмі ярдымы иле көрділер. Белі Қырым татар несірдісі Джингиз Дағжи өмірінің бұйық қысымыны Бұйық Британияда кечірді, анда да вефат етті. Оның васиетіне көре жесетіні Қырымға кетіріп, Ялта живарындаки туған Қызылташ көйінде дефін еттілер. Ayşe, İmsotay kız aydı getir atlanayım adıma. Dağlar keçip düşeyim men annemin katıda. Dağlar keçip bu vatanın merkezine karayım. Annemin kovan jibergen gözlerine karayım. Dayı annem sağ olganda insan oğlu korolmaz. Annem bilen osken yürek hiçbir vakit yorulmaz. Бұл сонки хаберіміз олды келіні сұрықтан туш мейік дайма бірлікте олайық. Сағылықен қалыңыз.